ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सुसर्वदा सर्वकार्ये सुसर्वदा। हरि ओं गणेशाय नमः। ओं गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर ये भागवत प्रश्नोत्तर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज आम भागवत जहाँ किसी पढ़ी तार किसी प्रश्न उत्तर आरंभ करिबा। प्रति थर भली मु प्रश्न गुड़िक आपण मानक पचारि जीवी, तापरे उत्तर गुड़िक पछरे कहबी। किंतु आपण प्रश्न गुड़िक शुणिला परे जदि आपण तार उत्तर जानी थिबे ताकू टिके लिखि नै थिबे एवं मु उत्तर कहला बेले ता सहित टिके मिळेई नेबे। जदि जानी नथिबे ताहेले आपण ताकू निश्चित भाव में टिके लिखिक रखिए, मनरे टिके रखि नेबे। जदि जानी थिबे ताहेले ताहा आपणक मस्तिष्क रे पुनर्बार तार टिके स्थान अधिकार करनब। तेणु आमर जो भागवत प्रवचन होउची आमे ताकू टिके भल भाव में विस्तारित भाव में ताकू टिके आलोचना ए प्रश्नोत्तर माध्यम रे करि परिबा। ताहेले आजिर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रश्न गुड़िक आरंभ करुछि। भागवत रे आत्मार गति दुईटी मार्ग रे हुए बोली कुहा जाइछि। ताहा कोन? भागवत रे आत्मार गति दुईटी मार्ग रे हुए, ताहा कोन ताहा आपन कहबा पड़िबो। से मार्ग दुईटी कोन? यह प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न होउछि जे मार्ग दुईटी तो आम जापर जदि ताहले प्रथम मार्ग रे गति कले कौन करने को हेबो एवं कौन मिलिबो। द्वितीय मार्ग रे गति करने को हेले कौन करने को हेबो एवं सेथिरे कौन मिलिबो। ये हला द्वितीय प्रश्न। तृतीय प्रश्न होउची विराट स्वरूप महाविष्णुंकर कथा वर्णना करा जायछि भागवत रे। तबे तांको वचन रु किए जन्म हेले बोली कुहा जायछि। भगवान को वचन रु किए जन्म हेले बोली कुहा जायछि। चतुर्थ प्रश्न तांकर चक्षु रु किए जन्म होइचंदी बोली कुहा जायछि। तापरे पंचम प्रश्न भागवत अनुसार योग साधना किपरि करा जाए। भागवत अनुसार योग साधना किपरि करा जाए ताहा आपन कहबा को हम। पंचम प्रश्न होउची सबठु गोटे इम्पोर्टेंट प्रश्न जे देवालय रे घंटी काहींकी झुला जाई थाए। आपन लक्ष्य करथिबे अनेक मंदिर रो प्रवेश कला पर आपन घंटी टिए देखंदी एवं तापर ठाकुर को देखिबे तबे घंटेटी झुला हिथिबो। से घंटीटी झुला हबार कारण कोन? तापरे षष्ठ प्रश्न भक्ति कौन? भक्ति जिनसटा कौन सेटा। सप्तम प्रश्न होची वेद पुराण शास्त्र मानक मध्यरे बा भागवत रे मनीष को की शिक्षा दि जाए। वेद हो बा भागवत हो
एथिरे मनीष को की शिक्षा दि जाए। अष्टम प्रश्न, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर बोली आमे समस्ते ए श्लोक गाइचे जानीचे। तेबे यार अर्थ होची सृष्टिकर्ता ब्रह्मांक परी गुरु छात्रर हृदय ज्ञान सृष्टि करिथां, तेणु से हेले ब्रह्मा। एवं पालनकर्ता विष्णुंक परी गुरु छात्रर ज्ञान को वर्धन करिथां। ताहले ब्रह्मा और विष्णु गुरु सहित तुलना करिवार ठीक आम बुझीपारे, किंतु महेश्वर परी गुरु कौन करिथांती आपन कहू हम। गुरु महेश्वर परी की काम करिथांती से कथा आपन कहवा पड़ो। नवम प्रश्न, भगवान शंकरंकर बा देवदेव महादेवंकर रंग कि भली एक कथा आपन कहवा पड़ो। दशम प्रश्न, शिवंकर प्रिय बार केउंटी एवं तांकर प्रिय तिथि कौटी एक कथा टी कहवा पड़ो। ये हूँ आमर दशम प्रश्न। तापरे आमर 11 नंबर प्रश्न रे अच्छी जे शिव भगवान दक्षंकर जड़े कन्या को विवाह करथिले, तांकर नाम कौन? दक्षंकर अनेक कन्या थिले, तन्मध्यरु जन को शिव विवाह करथिले, सेई कन्यांकर नाम कौन आपन कहवा पड़ो। ये 11 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न होची दक्षंकर कन्या तो शिवंकर पत्नी होते, ताहले शिव पार्वती की कहीं पुणी बह कले? ये हूँ 12 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न हूँ शिवंकर 5टी प्रिय फूल ना आपन कहवा पड़ो। एवं ये जो 5टी प्रिय फूल कहिबे तन्मध्यरु शक्ति फूल किए ताकू आपन को कहवा पड़ो। 14 नंबर प्रश्न, ये जो 5टी फूल से हाँ 14 नंबर प्रश्न पचरा हो जो 5टी प्रिय फूल ना कहे से शक्ति पुष्प बोली क्या कह जाए। ये हूँ 14 नंबर प्रश्न। तापरे 15 नंबर प्रश्न हूँ जे ओडिशार केउ प्रसिद्ध शैव क्षेत्र एक उच्च पर्वत रे अवस्थित और सेठारे गोटे चिरस्रोता झरणा रही या कह पड़ो। 16 नंबर प्रश्न, महायोगी सदाशिव भगवान विष्णुंकर केउ रूप देखि मोहग्रस्त हो जाइथिले? 16 नंबर प्रश्न है महायोगी सदाशिव भगवान विष्णुंकर केउ रूप देखि मोहग्रस्त हो जाइथिले? तापरे 17 नंबर प्रश्न हूँ शिवंकर केउ मंत्र गान कले रोग भय एवं अपमृत्यु नाश हो जाए? यहीपरि आमर 17टी प्रश्न रही। ये 17टी प्रश्न उत्तर आपन कहिबे। तेबे ये जो प्रश्नोत्तर माध्यम आमे भागवत को आलोचना करुचे, भागवत मध्य पठन करुचे। ये सब कले कौन हुए ना घरे शांति विराजमान करे। केतेक दुष्ट शक्ति घरे प्रवेश करि पारंती नाही। तबे प्रिय सज्जन वृंद, गोटे परिवार रे स्वामी स्त्री मध्य सद्भाव, पिलामानंग मध्य सद्भाव एवं संपूर्ण परिवार भितर समस्त भितर स्नेह श्रद्धा विश्वास भक्ति ए सब रहिले परिवारटी वैकुंठ परि हो जाए। एवं से जे वैकुंठ समान आहा अते से ही घर परस्पर स्नेह जो ही थाए निरंतर। जदि परस्पर भितर स्नेह रहिबो, सदिच्छा रहिबो, सद्भाव रहिबो एवं परस्पर प्रति भरोसा रहिबो, केही काहाकु संदेह करिवे नाही, ताहेले परिवार रे शांति बजाय रहिबा सुनिश्चित। ए देखंतु भगवान शंकरंकर गोटे परिवार, से परिवार रे
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ ଜିନିଷ କଥା ଅଛି, ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ମୂଷା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହାରାୟ, ତେଣୁ ସେ ସର୍ପକୁ ତାଙ୍କର ହାର କରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ପ କେବେ ହେଲେ ମୂଷାର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ଏପଟେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂର। ମୟୂର ମୂଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ବୃଷଭ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ବୃଷଭଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଭାବ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ। ସେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧିଦାତା, କାର୍ତ୍ତିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୌରୁଷ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେ ତ ଦେବଦେବ ମହେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କହିବା କ'ଣ। ମା ପାର୍ବତୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବାଲା। ସେ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବଳ ଏସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ। ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ରହିବ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥାଏ ଆମକୁ ଭାଗବତ, ଗୀତା ଏହିସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। କେମିତି ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା, କେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝି ତା ସହିତ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ସେ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲା ଛୁଆ ଯୋଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଛୁରୀଟିଏ ଦେଇଛି, ଆର ଗାଈଟି ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରି ଆଣିଦିଅ, କିଛି ସଉଦାପତ୍ର କିଣିକିରି ଆଣିବା ସେଇ ପଇସାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ଗାଈଟି ନେଇ ହାଟକୁ ଯାଅ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି ଗାଈଟି ନେଇ ହାଟକୁ ଗଲେ। ହାଟ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଗାଈଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ନେବା ପାଇଁ, ପଇସା ଦେଇ ନେବା ପାଇଁ କେହି କାହିଁ ରାଜି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେବେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଛେଳି ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେ କହିଲା ଏଇ ଗାଈଟି ମୋତେ ଦିଅ, ଛେଳି ଗୋଟିଏ ନିଅ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଗାଈ ତ ଆଣିଛି, ପୁଣି କ'ଣ ଆଉ ଫେରେଇକିରି ନେବି କି, ତେଣୁ ଦେବା ତାହେଲେ ଛେଳିଟିଏ ନେଇଯିବା। ଏହା କହି ଗାଈଟି ଦେଲେ ଏବଂ ଛେଳିଟି ଧରିକିରି ଆସିଲେ। ଛେଳିଟି ଧରିକିରି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ଭାଇ ମୋର କୁକୁଡ଼ାଟି ନେବ କି, କୁକୁଡ଼ାଟି ନେବ, ଏ ଛେଳିଟି ଦେବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ବି ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବାର୍ଟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିନିମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାନେ ପଇସା ନଥାଇ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବେ, ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦବା ନେବା ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ଟଙ୍କା ପଇସାର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର କମ୍ ବ୍ୟବହାର ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। ଏଇ ଦବା ନେବା ଭିତରେ ବି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ବି କାରବାର ସେ ସମୟରେ ବି ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଏଭଳି ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା ଏବଂ ବିନିମୟ ଭାବ ବି ଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କୁକୁଡ଼ାଟିଏ ନିଅ ଏବଂ ଏଇ ଛେଳିଟି ଦିଅ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଛେଳିଟି ଦରକାର ସେ ନିଅନ୍ତୁ। କୁକୁଡ଼ାଟି ସେ ଆଣିଲେ
ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାଟି ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଟୋପି ବେପାରୀ ସେ ଟୋପି ଗୁଡ଼ିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଟୋପି ବାଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ଭାଇ ସେ କୁକୁଡ଼ାଟି ଦିଅ, ଟୋପି ଯୋଡ଼ିଏ ନିଅ। ଇଏ କହିଲେ ହଉ ଦିଅ। ଟୋପି ଯୋଡ଼ିଏ ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କୁକୁଡ଼ାଟି ଦେଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦୁଇ ଜଣ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ମାନେ ବୟସ୍କ ବେଶୀ ନୁହଁ, ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟିକି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ କୌତୂହଳ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଲୋକଟା ଆଜି ଘରେ ଗଲେ ପ୍ରବଳ ସୋଧା ଶୁଣିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ବାଡ଼େଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ, ଆରେ ସେ ଭଲ ଦେଖୁଛ ଗାଈଟି ଆଣିଥିଲା, ଯାହାର ଦାମ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଗାଈର ଦାମ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଏ 50 ଟଙ୍କାର ଛେଳିଟିଏ କିଣନ୍ତା କି ଗାଈଟି ଦେଇଦେଇ, ପୁଣି 50 ଟଙ୍କାର ଛେଳିଟି ତ ଯାହା କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଦେଇଦେଇ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କାର କୁକୁଡ଼ା କିଣନ୍ତା କି? 20 ଟଙ୍କାର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେଇ ଏ 5 ଟଙ୍କାର ଟୋପି କିଣିଲା। ତାହେଲେ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲା ହାଟକୁ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ ନା? କେ ଜାଣି ଭଲ ପାଇପାରେ ନା, ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି ସେ ଭଲ ପାଇବ ନା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ପାଇପାରେ ନା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା। ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବ ଏବଂ ବାଡ଼େଇବ, ତୁମେ ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବ କି? ସେ ଲୋକ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କିଛି ଗାଳି ଦେବନି। ସେ କହିଲେ, ତେଣୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, କେହି ଆମେ କାହାକୁ ଦେବାନି ପଇସା। ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ସ୍ୱାମୀକି କିଛି ନ କହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ 50, ତୁମେ 50, 100 ଟଙ୍କା ଏଠି ଦେଇଦେଇ ଆସିବା। ନାଇଁ ତ ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଗାଳି କଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଏହା ହିଁ କଥା ହେଇ ସେମାନେ ଗଲେ। ଏ ଲୋକଟି ଯାଉଛି, ତା ପଛେ ପଛେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ସେଟା ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥର, ଗୋଟିଏ ପଥରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥର, ସେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇଠି ତଳେ ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏ ପଥରରୁ ସେ ପଥରକୁ ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଟୋପିଟି ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଦୁଇଟି ଯାକ ଟୋପି। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ, ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପୁଣି ହସିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କିଛି କହିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ସେ କିଛି ଗାଳି କଲା ବା କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ା ପିଟା କଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ କିଛି ନ କହିଲା, ତୁମେ ତା ଘରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇ ଆସିବ। ଏହା କହିକିରି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଲେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକିରି ଯାଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି କହୁଛେ, ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଗ ହେବା କଥା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଲୋକଟି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ତା ଝରକା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆସିଲା ହାଟରୁ, ଯାହା ହଉ, ହଉ ମୁଁ ସରବତ କରିଛି, ନିଅ ପିଇଦିଅ। ସେ ପିଇଦେଲା। ପିଇଲା ପରେ ଇଏ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା କୁହ, ହାଟରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଗାଈ ବିକିଲ, କ'ଣ କଲ? ନା ନାଇଁ, ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲି ଗାଈ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛେଳିଟେ ଆଣିଲି ଆଉ ଗାଈଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଛେଳି ତୁମେ ଆଣିଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଲା। ଆମର ତ ଖାଲି ଗାଈଟିଏ ଆଗରୁ ଥିଲା, ତୁମେ ଯଦି ଫେରି ଆଣିଥାନ୍ତା ଆଉ କି ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା। ଛେଳି ଆଣିଲ, ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ଛେଳି ପାଳିଲେ ଆମର ଛେଳି ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ବେଳକୁ 4ଟା ଛୁଆ ଦେଇସାରିବଣି। ତେଣୁ ଆମର 5ଟା ଛେଳି ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ଷୀର, ଏଠି କେତେ ଜଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଛେଳି କ୍ଷୀର, ଔଷଧ ଫୌଷଧ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବିକିବା, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ନା ନାଇଁ ମ, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ନା ଛେଳିଟା ଧରିକିରି ମୁଁ ଆସୁଥିଲି, ଜଣେ କୁକୁଡ଼ାବାଲା କହିଲା, ତୁମ ଛେଳିଟା ଦିଅ, କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ନିଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ଛେଳିଟା ତାକୁ ଦେଇଦେଇ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଲି ଭାରି। ହଁ, ଭଲ ହେଲା। କୁକୁଡ଼ା ତ ଆଣିଲ, ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଆକୁ କାରଣ କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ ଆମର ଯୋଡ଼େ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିବ, ଏଣେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ ଆମେ
ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇକିରି ଆହୁରି କୁକୁଡ଼ା ଆମର ହେବ। କୁକୁଡ଼ା ବି ନଥିଲା, ଭଲ କାମଟେ କଲ, କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଲ। ନା ନାଇଁ ମ, କୁକୁଡ଼ାଟା ଧରିକିରି ଆସୁଥିଲି ଯେ ସେ ବାଟରେ ସେ ଜଣେ ଟୋପିବାଲା ଥିଲା, ସେ ଟୋପି ବିକୁଥିଲା, ତେଣୁ ଟୋପି ଦୁଇଟା ଆଣିଲି ହାରି। ଆଉ ତୁମେ ତ କହିଥିଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆଣିବ? ନା ହଁ ହଁ, ଆଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାମଟେ କଲ, ମୁଁ ଦେଖିଲି। କେ ଟୋପି ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛେ ବିଲକୁ କାମ କରି, ଆମର ତୁମେ ଗୋଟେ ଟୋପି ମୁଣ୍ଡେଇବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୋପି ମୁଣ୍ଡେଇବି, କାମ କରି ଚାଲିବା। ଆଉ ଆମକୁ ଖରା ହେବନି କି ବର୍ଷା ବେଳେ ବି ଆମେ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ତା ଉପରେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ଆଉ ରହିଲା, ଆଉ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ନାଇଁ ମ, ସେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ହେଲା। କ'ଣ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ନା ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲି, ଗାଈ ନେଲା ବେଳେ ସିନା ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଇ ବୋଲି, ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆସିଲି, ସେଠି ତଳେ ଝରଣାଟା ଥିଲା। ଏପଟ ପାହାଡ଼ରୁ ସେପଟ ପାହାଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ, ଏ ପଥରରୁ ସେ ପଥରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟୋପିଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା ସେ ନଈ ପାଣିରେ। ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁ ଝରଣାଟା ଥିଲା ସେଥିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଆଣି ହେଲାନି, ତଳକୁ ତ ଯାଇ ହେବନି, ଆଣି ହେଲାନି। ଓହୋ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା! ଭଗବାନ ମୋତେ କେତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯାହା ହଉ ତୁମେ ଖସି ପଡ଼ିନ କେମିତି? ସେ ଟୋପି ଦୁଇଟା ଖସିଗଲା, ଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆମେ ଆରଥରକୁ ଯିବା ହାଟକୁ ଟୋପି କିଣି ଆଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତ, ମୋର କେଡ଼େ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଧନ୍ୟ ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ତୁମେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛ। ସେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ପଛପଟେ ଶୁଣି ଶୁଣି ତାଜୁବ ହେଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ରାଗିବେନି, ପଇସା ଦେଇକିରି ଆମେ ଆସିବା, ପ୍ରକୃତ ସେ ପଇସା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ଝଣ ଶୁଭିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲା, 2 ଜଣ ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଡାକିଲା, ଭାଇମାନେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମଉସାମାନେ ଶୁଣ ଶୁଣ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ, କ'ଣ ପକେଇଲ? ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ଫେରିଲେ। କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ତୁମେ କ'ଣ ଟିକେ ବାଇଆଣୀ ଦୋଷ ତୁମର ଅଛି? ନା କ'ଣ ବାଇଆଣୀ ଦୋଷ? ନା ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି କଥା କହୁଛ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକି ଯେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେ ଭଲ କହି କହି ଆଣିଲ, କେଉଁ ଗୋଟାରେ ରାଗିବାର ନାହିଁ, ପୁଣି ଶେଷରେ ସେ ଟୋପି ଦୁଇଟା ପକାଇଦେଲେ ଯେ ତଥାପି ଭଲ। କ'ଣ ଇଏ କି କଥା ତୁମେ କରୁଛ? ତୁମେ ତାହେଲେ ଏ ଲୋକଟିକି ଶାସନ ତ କରିପାରିବନି, ଇଏ ତ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ କଲା, ତାକୁ କ'ଣ ତୁମେ ସଜେଇ ଚାଲିଛ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହି ଚାଲିଛ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଆଉ କାଲିକି କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଚାଲିବ, ଲାଭ କ୍ଷତି ଚାଲିବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିଥିବୁ ତାହେଲେ ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନୁ, ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ ବାଟେ ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବି, ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ବସି ରହିବେ, ଖାଇବେନି, ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି କ'ଣ। ଗାଈଟି ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛେଳିଟିଏ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ନା ତୁମେ ଯାହା ହେଲେ ଗାଈ ବିକିଥାନ୍ତ, ଅଧିକ ପଇସା ଆଣିଥାନ୍ତ, କ'ଣ କଲ, ଏସବୁ କହିଥାନ୍ତି, ଲାଭ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ସେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଧରିକିରି ଟୋପି ଦୁଇଟି ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଟୋପି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟୋପି ପାଇଁ ବି ଖୁସି ହେଇଥିଲି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଚଳେଇ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜିନିଷଟା ଚଳେଇ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥରୁ ହିଁ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ନ ଯାଇ ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲି ଏବଂ ଯଦି ଟୋପିଟି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ଅଛି କି? ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା? ସେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ଯାକ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର କିଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର କଟୁଭାଷିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧୁର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ ଏବଂ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ, ଯଦି ସେ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ
ବାଡ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଜଣେ ବା ଗାଳି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ନ କହିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ତୁମକୁ ଯିବୁ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଝରକା ଆଡ଼େ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇ ଯାଇଛୁ। ନା ଦେଖିଲେ ତ ଭଗବାନ ମୋର କ୍ଷତି କଥାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କଲେ। ଆପଣମାନେ କିଏ? ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏ କାହାଣୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସହିଯିବା ଉଚିତ, କେତେବେଳେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସହିଯିବା ଉଚିତ। ଏଇ ହେଉଛି ପରିବାର, ଏଇ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଭିତରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଚଳେଇ ନେବା ତାହେଲେ ଆମର ଘରଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବେ, କିଛି ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଟିକେ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ଟିକେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଏ ସଂସାରଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିଏ କେତେ ଦିନ ଏ ସଂସାରରେ ରହିବ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଆମ ଅଭିନୟଟା କାହିଁକି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ କରିବାନି ବା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଅଭିନୟକୁ କାହିଁକି କରିବାନି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ନିଜେ ହିଁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା, ନିଜେ ଶାନ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବା। ଭାଗବତରେ ଆତ୍ମାର ଗତି 2ଟି ମାର୍ଗରେ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହା କ'ଣ? ତାହା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ଭାଗବତରେ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ 2 ପ୍ରକାର ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିପାରେ। ଜଣେ ହୁଏତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଭଲ କହିପାରେ, ଜଣେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଭଲ କହିପାରେ, ବା ଜଣେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇ ନିଏ, ଆଉ ଜଣେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇ ନିଏ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ବା କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ମିଳେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହେଇଥାଏ, ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଡାକିଲା ସେ ସିଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହେଲେ ମଣିଷ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ପଥଶ୍ରମ କରେ ଏବଂ ଲାଭ ପାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏଠି ଘଟେ। ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ସବୁ ନା, ମନେକର କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୁପଥକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ବାଟେ ଯାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହୁଏତ ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଆପଣ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ କାମଟା କରୁଛି ତାହେଲେ ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ, ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ଘର ପାଇଁ ରେସନ କିଣିକିରି ନେଇଯିବି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଏଠି ନାଚ ପାର୍ଟିଟା ପଡ଼ିଛି, ଆସୁନ 500 ଟଙ୍କା ତ ଟିକେଟ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦେଖିଦେବା ନାଚଟା, ରାତି ଦେଖିଦେଇ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବି ନା ଦେଖିବି ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖିବି, ସେ ଅମକ ପରା ଆସିଛନ୍ତି ନାଚକୁ, ତେଣୁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିଦେବା। କହି 500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଟିକେଟ କାଟିଦେଲେ, ନାଚଟି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲେ ଏବଂ ଆପଣ ରେସନ ଆଣିବା ବଦଳରେ ନାଚ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘରକୁ। ତେଣୁ କିଏ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। 1ରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ତାର ଦିନଟି ଆପଣ ଶୋଇବେ, ଆପଣ ଆଉ ସେଦିନ କିଛି କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାରୀ କେଉଁଟା ଅଦରକାରୀ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ନିଜେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ।
तेणु सबुबले प्रवृत्ति मार्ग जावा उचित नुहे, से निवृत्ति हवा उचित। द्वितीय कथा है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्गटी कौन? निवृत्ति मार्गटा हूँ इंद्रिय मानू निज अधीन रखा। तेणु जी जिह्वा लालसारे पड़ी कौन सी कुसंसर्ग पड़ी जदि सी मद्य मांस पान करे ताहले तार पतन घटे। तेणु इंद्रिय जदि कहूँ से इंद्रिय को आयत्तर रखार आवश्यकता अच्छे। यहीपरि जिते गुड़िए आपणकर कुकर्म अच्छी इंद्रिय जोड़ा नुहु से जदि मनीष आसक्ति हो जाऊँगी ताहले से प्रवृत्ति मार्ग रे दास हो जाऊँगी। तेणु इंद्रिय को निज अधीन रखा पड़ो। रखी आपण कौन करेंगे? जदि इंद्रिय गुड़िक सब आपणकर बस हो गले, से आपणकर चाकर भाया हो गले, आपण तांको अधीन को गले नहीं, ताहले भगवान आपण को भल पाइबे, भगवान को आशीर्वाद मिलिबो एवं मनीष मुख्य हो। यही कथा आमे कहूना, ये भागवत कहउछन्ति। से भागवत कौन कहले? प्रवृत्ति मार्गे करी कर्म प्राणी लभन्ति पथश्रम, निवृत्ति मार्गे मोक्ष होई एबेनी मार्ग से भी आई। तेणु भगवान दीटा मार्ग तैयारी कर देइछन्ति। तेणु आपण को बाछिया पड़ो मु को पटे जी। जमी मैट्रिक पास कला परे पिलाटी को प्रश्न आसे तू को पाठ पढ़ू, आर्ट्स पढ़ू ना साइंस पढ़ू ना कॉमर्स पढ़ू, ठीक से ही भाव में बा अन्य कौन से आहुरी केते केते बाट अच्छी। तेणु सेमती आमको मनीष को भगवान दीटा मार्ग देखी। गोटे इंद्रियर अधीन हो चलू ना इंद्रिय को निज अधीन रखू। तेणु इंद्रिय माने तोर दास हेबे ना इंद्रिय माने तोर मालिक हेबे, तुमको बाछिया पड़ो जे मु कोटा करी। जी निज इंद्रिय को निज अधीन रखी थाए से सकल क्षेत्र जय लाभ करे। ये है द्वितीय प्रश्नर उत्तर। तृतीय प्रश्न है विराट स्वरूप महाविष्णु वचन रु किए जात होते बोली कहुई। भगवान से विराट पुरुष महाविष्णु वचन रु अग्नि जात होते। चतुर्थ प्रश्न तांकर चक्षुरु किए जन्म होते बोली कहुई। तार उत्तर होची चक्षुरु सूर्य जन्म होते बोली कहुई। पंचम प्रश्न भागवत अनुसारे योग साधन किपरि करा जाए? योग साधन मनीष केमती करिवो ना आम प्रत्यह टिके टिके योग करवा उचित। पतंजलि को योग करंतु बा आपण टीवी रु देखिकरी टिके योग करंतु। योग करवा निहाती दरकार। ताहले भागवत को जो योग कथा कहउछन से कहउछन केमती करिवे ना प्रथमे आपण निश्चल आसन रे टिके बसिबे एवं योग करने समय कौन सी कथबार्ता करेंगे नहीं, मौन भाव बसबे। सेतेबेले मनरे केवल भगवान गोटे प्रतिमूर्ति अंकन करेंगे। आपणकर प्रिय जी भगवान से कृष्ण हूँ, जगन्नाथ हूँ, विष्णु हूँ, भगवान शंकर हूँ, माँ दुर्गा हूँ बा गणेश हूँ, जेकोसी ठाकुर हूँ, हनुमान हूँ, जेकोसी ठाकुर को आपणकर मन मध्य रखिबे। मनरे से कौन सी दुश्चिंता प्रवेश करेंगे नहीं, अन्य कौन सी चिंता से समय प्रवेश करिवो नहीं। इंद्रिय मानू से आपन निज आयत्तर रखिबे। अर्थ कोठी जदि किए डाकिलानी बा किए गोटे गीत गाइलानी आपन सियाड़ को शुणिबे नहीं। आपन निज इंद्रिय को निज अधीन रखी स्थिर हो बसिबे। आत्मारे कौन करिवे ना परमात्मा को चिंतन करिवे। निजर इष्टदेव तो भावी थे ता सहित धीरे धीरे भगवान कथा चिंता करिवे एवं निश्चल हो बसी रहे किसी। ये जो चंचल मन को टे शांत करी रखिए। ये जो कथाटी मु कहली आमर बा केते ज्ञान केते बुद्धि आमे कौन कहवा, ये प्रकृत में भागवत कहते। से कौन कहते? निश्चल आसने बसीब मौन व्रत आचरीब
मन को निर्विषय करी इंद्रिय समूह निवारी आहार जिणी प्रत्याहारे प्राण को स्थापिब निश्चले आत्मा रे आत्मा को चिंतीब वैकुंठ लीला को भावीब। तेणु किछि समय पे आपण भगवान को दरबार को पलि जिवे एई दिव्य चिंतन करी। बेसी समय न हो, संध्या बेले 15-20 मिनिट हो, ढेर हेतिकी हेले भगवान पाख लोक आपण हिजी। तापर पंचम प्रश्न हला, देवाल रे घंटी काहींकी झुला जाई थाए। अनेक लोक जाती देवाल को घंटी देखते टंगनी बजे दिखते आसन, किंतु घंटी काहींकी अछि, घंटीर उद्देश्य कौन? आमे जेतेबेले देवालय को जाए तार उत्तर होउची जे आमे जेतेबेले देवालय को जाए शुद्ध पूत पवित्र मनरे सेठी आमे जाए एवं सेठी जाई किछि समय वेद अध्ययन करबा उचित। किंतु वेद तो आमे जानिने बा बेसी मंत्र स्तोत्र किछि जानि नाही, तेबे सेठी वेद उच्चारण करबा पाई आमे जनकर सहारा नहीं थाए। सी किए? सी होचंदी घंटी। आमे घंटी जेतेबेले बजाई दिए से कौन शब्द करंदी? ओम ओम। तेणु घंटी यही भाव में शब्द करती, ओम शब्द करती। तेणु मंत्रर आद्य अक्षर वेद मंत्रर आद्य अक्षर ओम को से नाद करिथांती। तेणु आमे सेइथिपई घंटी की बजई थाउ। घंटी की बजैया व्यक्तिर एई नाद जेतेबेले ता मनरे प्रवेश करे सेतेबेले ता देहरे गोटे अपूर्व सिहरण आसे एवं से ताकू पवित्र कर दी थाए। वेदर एई ओम नाद, ओम कहले अउम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कथा। तेणु आपण एकाथरे के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जप कले बोली भावन्तु एवं वेदर प्रथम शब्द ओंकार ध्वनि आपण कले। आपण निजे ओंकार करना, किंतु जो घंटी बाड़ेले से गोटे ओंकार ध्वनि सृष्टि है। से से जगाटी मध्य पवित्र हो गला एवं आपण देह मन सब पवित्र हो गला। तेणु आपण जितेबाला जीवे घंटी थरे बजेबे, आसला बेले बजेबार किसी आवश्यकता ना। तेणु ये हूँ घंटी झुलेबार कारण। षष्ठ प्रश्न हूँ भक्ति कौन? भक्त आउ भगवान को मध्यरे एक सेतु, एक पवित्र बंधन होची भक्ति। तेणु आम समस्ते आमर गुरु माने आमको कहती भक्ति कर। गुरुजन माने कहती पिला माने तुम्हें ठाकुर को भक्ति कर, तुमर गुरु गुरुजन को भक्ति कर। यही जो भक्तिटा होची कौन ना, भक्त आउ भगवान को मध्यरे गोटे निबिड़ बंधन बा गोटे पवित्र सेतु। तेणु आमे आमर जीवंत भगवान को मध्य भक्ति करिबा एवं मंदिर रे थिया भगवान को मध्य भक्ति करिबा। तेणु ये भक्ति जदि आमे करे ताहले आत्मा एवं परमात्मा मध्यरे गोटे निबिड़ भाव सृष्टि हो। तापर सप्तम प्रश्न, वेद पुराण शास्त्र भागवत ए ग्रंथ मनीष को की शिक्षा दिए? ग्रंथ गुड़िक मनीष को शिक्षा दिए कौन करणीय कौन अकरणीय, को कथा आमे करिबा उचित, को कथा करिबा नाही। किंतु आमे जेहेतु अधिकांश व्यक्ति किछि पाठ करूना, कौन सी पवित्र ग्रंथ पढ़ुना, ताहले आमे किछि जानि परिबा नाही। ए जो वेद, ए भागवत, ए गीता, ये सब कौन? ये सब होची जीवनर संविधान। प्रिय सज्जन वृंद, 1947 अगस्ट मास 15 तारिख रे आम देश स्वाधीन है। किंतु ए जेतेबेले आम डंगार आमे नाविक हो गले भारी खुशी लगिला, कारण इंग्रेज मान हाथ आम देशटी छड़े आने, आम अधीन को देश चली आसला, आमरी नार आमे नाउरी हो गलु। किंतु नाव चलैया विद्या जदि आमको जना नहीं
ତାହେଲେ ମଝି ନଈରେ ତ ବୁଡ଼ିବା ସାର ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଶ ପରାଧୀନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଦେଶର କେମିତି ଏ ଦେଶ ଚାଲିବ ତାର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରାଗଲା, ଯାହାକୁ ଆଇନର ଖସଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? 2.5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ସରିଲା ଏବଂ ସେଇଦିନଠୁ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ବେଦ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ବା ଗୀତା ବା ଭାଗବତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ବିଧାନ। ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି ବୁଝିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଜୀବନର ଚଳିବାର ବିଦ୍ୟା? ତେଣୁ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ଆମେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଠିକ୍ କାମ କରୁଛେ ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କାମ କରିଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ନଜର ଯାଇ ରଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହୁଏତ କରୁ କରୁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ବାଟ ଜାଣିନଥିଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବେଦ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଭାଗବତ ଏସବୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କରଣୀୟ, କ'ଣ ଅକରଣୀୟ, ପାପ କ'ଣ, ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ, ଏସବୁ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସତ୍ୟ, ସଦାଚାର ଓ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଆମେ କରିବା ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେମିତି ଆମର ଚଲାପଥରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ, କେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ମାନିଲେ ସେସବୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିବା ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଯେପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଶିଶୁର ହୃଦୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଠିକ୍ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ତେବେ ଶିବଙ୍କ ପରି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଶିବ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୱଂସକର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି? କ'ଣ ପିଲାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତି? ନା, ପିଲାର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ ତାକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ନାଁର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ। ସେ ଛାତ୍ରଟିର ବା ପିଲାଟିର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୁରୁ ଶିବଙ୍କ ପରି ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ରଙ୍ଗ କିଭଳି? ଅନେକ ଲୋକ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସନ୍ଦିହାନ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରିୟ ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରଂ ସଦା ବସନ୍ତಂ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି। ତେଣୁ କର୍ପୂର ଗୌରମ, ଭଗବାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କର୍ପୂର ପରି ଗୋରା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାର କେଉଁଟି ଏବଂ ପ୍ରିୟ ତିଥି କେଉଁଟି? ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାର ହେଉଛି ସୋମବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତିଥି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ପ୍ରତି ମାସରେ 2ଟି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପଡ଼େ, ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମାସ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପଡ଼ିଲେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 24ଟି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ସେ 24ଟି ଯାକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ଆମେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ପଚରାଗଲା ଯେ ଶିବ ଭଗବାନ
ଦକ୍ଷଙ୍କର ଜଣେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଦକ୍ଷଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସତୀ। ସେ ସତୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଥିଲା ଯେ ସତୀ ଯଦି ଶିବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାହେଲେ ଶିବ ପୁଣି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସତୀ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅପମାନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସେ ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତ ଜୋଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ଋଷି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ କି ସତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତୀ ଏହାକୁ ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯାଇ ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଆମକୁ ଡାକିଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପା ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କଲେ, ଗାଳି ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର 5ଟି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର 5ଟି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଅଛି। ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ କେତେବେଳେ ପାଆନ୍ତି ନେଇ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼େଇଲେ ବହୁତ ଭଲ, ବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୟସ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୁଦୁରା ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଅରଖ, ଚତୁର୍ଥଟି କେତକୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚମଟି ଚମ୍ପା। ଏଇ 5ଟି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଶିବଙ୍କର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଫୁଲକୁ ସତୀ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ। ସେ ସତୀ ଫୁଲ 2ଟି ତାହେଲେ କିଏ? ସତୀ ଫୁଲ ବୋଲି ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ସତୀ ଫୁଲ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଫୁଲରେ ଭ୍ରମର ବସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଫୁଲ କୁହାଗଲା, ୟା ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଫୁଲରେ ଭ୍ରମର ବସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କେତକୀ ଏବଂ ଚମ୍ପା। କେତକୀ ଫୁଲ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଭ୍ରମର ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ ତେଣୁ ସତୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା କେତକୀ ଫୁଲର ପତ୍ରରେ ଗୁଏ କଣ୍ଟା ଥାଏ। ସେ କଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଭ୍ରମର ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ତାର ଯାହା କହନ୍ତି ତାର ଆଖି ଫୁଟିଯିବ ଏବଂ ତା ଅଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠିକି ଡରିକିରି ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ସତୀ ପୁଷ୍ପ, ତାକୁ ଭ୍ରମର ଛୁଏଁ ନାହିଁ କେତକୀ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଷ୍ପଟି ହେଉଛି ଚମ୍ପା। ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମର କେବେ ଯାଇ ଛୁଏଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଏତେ ତୀବ୍ର ବୋଲି ତାକୁ ଲାଗେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଏ ଭାଇ, ସେ ମୋହ୍ୟମାନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଠିକି ସେ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ 2ଟି ଫୁଲ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ ଫୁଲ ଏବଂ ଏ ଯୋଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ 2ଟି କୁହାଯାଏ ସତୀ ଫୁଲ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚିରସ୍ରୋତା ଝରଣା ଅଛି? ସେ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳାସ। କପିଳାସର ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଶିବଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଚିରସ୍ରୋତା ଝରଣା ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ଖରା ହେଉ ବର୍ଷା ହେଉ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଝରଣା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମହାଯୋଗୀ ସଦାଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କେଉଁ ରୂପ ଦେଖି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ସେ ରୂପଟି ହେଉଛି ମୋହିନୀ ରୂପ। କାହିଁକି ନା ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପଚାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋହିନୀ ରୂପ ହେଇଥିଲେ, ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁର ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ, ସାଗର ମନ୍ଥନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅମୃତ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ ଅମୃତକୁ ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବିବାଦ ହେଲା। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋହିନୀ ରୂପ ହେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ
से मोहिनी रूप मु देखिपारि ना समस्ते देखिले किंतु मु देखिपारि ना कारण भगवान शंकर से जो प्रथमे सागर मंथन होला बेले जो गरल बाहरला ताकू से पान कर दी था एवं से मुह्यमान अवस्था से आ मोहिनी की देखी ना तेणु से कहले जे मुझे आपणकर से मोहिनी रूप को देखी तेणु भगवान मोहिनी रूप जिते देखीदे से मोहग्रस्त हो गले महादेव जी होचंदी महाजोगी बोली कह जाए से मध्य आत्मविस्मृत हो गले से कथा को आमर सुंदर भाव लिखि ना कि देवासुर युद्धे अमृत विवादे मोहिनी होइले देव छड़ाकू राहुगलाकू छेदी हलाकू मोह कले महादेव भोलांकू मेघमालाकू निंदे कलाकू चाहा बारे मन चकाडोलांकू तेणु मोह कले महादेव भोलांकू से मोहिनी रूप ही महादेव को तांको मोहि देले ताहले आमर शेष प्रश्न बा 17 नंबर प्रश्न होइथिला शिवंकर केउ मंत्र बा केउ स्तोत्र गान कले रोग भय एवं अपमृत्यु नाश होता है से मंत्रटी कौन से मंत्रटी आप निश्चित भाव में साधना करंतु ताहा बेसी बड़ मंत्र नुहे सहज मंत्रटी एवं ताकू मृत्युंजय मंत्र कहीं कहती किए महामृत्युंजय मंत्र कहती से मंत्रटी है ओम त्रयंबकै जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्रयंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् तेणु ये मंत्रटी आप साधना करेंगे ताहले निश्चित भाव में रोग भय एवं अपमृत्यु ये दूर हो ताहले प्रिय सज्जन वृंद आज प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ये सारिबा ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत् हरि ओम।